देशद्रोह के केस नूं लैके जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा है, पर सरकार ने जिहड़ा इसके हक दे विच पक्ष रखा ते कहा कि सानूं इहदी लोड़ हैगी है। कानून कमिशन के चेयरमैन है जस्टिस रितू राज अवस्थी, सो उन्होंने सरकार वालों यह दावा है जिहड़ा पेश करिया है। वो कहते भी बेशक ये हो सकता भी इहदी दुरवरतों ना होवे, उहदे बारे सुप्रीम कोर्ट कोई जिहड़ियां हैगियां गाइडलाइनस इशू कर सकती है, पर इनू बिल्कुल खत्म ना किया जाए। सरकार का यह कहना, सुप्रीम कोर्ट का मनना भी यह जिहड़ा कानून है खत्म होना चाहिए। उन्होंने रोक लाई है भी देशद्रोही के कानून दिन हाले जब तक फैसला नहीं आ जाता। कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 के करीब जी तहसीलदारां की लिस्ट जारी की जिहड़े कि करप्ट सन, जिहड़े कि करप्शन दे विच किते ना किते उन्हां दे इल्ज़ाम लगदे सन ते उन्हां नूं लैके जिहड़ा है सरकार ने अपना जिहड़ा यू टर्न मारिया कि कार्रवाई नहीं होगी। आउंदी सारी पटवारियां नाल पिया, पटवारियां ने एकदम हड़ताल करती और फिर उस वेले यू टर्न जद यू टर्न मार लिया भी तुसीं जो मर्जी करी जो जी तो पैसे लैणे आ, लुੱਟ मार करते रहो, पर साडा काम है जिहड़े करते रहे। हुण ये कहता भी विजिलेंस ब्यूरो की ये तां रूटीन की कार्रवाई सी, तुहाडे खिलाफ कार्रवाई करन दा साडा कोई मुद्दा नहीं, तुसीं लुੱਟ मार कर सकते हो डट के। अरविंद केजरीवाल हुणी आम ही खास करके बाहरलियां स्टेटां 'च बोलदे सुने जाते हैं कि पंजाब तक करप्शन फ्री असीं करता, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਪੇਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਫੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਫਰੋਲ ਦਿਓ। देशद्रोह के केस नूं लैके जिहड़ा है सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा है। पिछले प्रोग्राम दे विच आपां दस्सिया सी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा है पुछया हैगा कि ये कानून जिहड़ा है अंग्रेज़ां दे टाइम दा सी, इसदी हुण जिहड़ी जरूरत नहीं लगदी हैगी, इसदी वरतों नहीं होनी चाहिदी, पर सरकार ने जिहड़ा इसके हक दे विच पक्ष रखा ते कहा कि सानूं इहदी लोड़ हैगी आ। क्यों सरकार ने गल क्यों कही है? हाँ जी, सरकार का यह कहना है भी देश के बहुत सारे हिस्सों में जिस तरह कानून व्यवस्था के हालात माड़े हो जाते हैं, जिन्हां नाल निपटण लई जिहड़ा देश का CRPC कानून जी वो बहुता योग नहीं है। उहदे चों लोकां नूं लंबियां सजावां या जिहड़ियां करड़ियां जिहड़ियां डिटेंशनस आ वो नहीं दित्तियां जा सकदियां। इसलिए NSA नूं और जिहड़ा सडिशन कहदा हैगा देशद्रोही का कानून ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅवस्थੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼द्रोही ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ, 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟਿਵਡ ਫੈਸਲੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਆਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਠੰਡਾ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ AC ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 3 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜੇ AC ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਤ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਭੜਕੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ SMO ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BBG MLA ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ AC ਉਤਾਰ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਕਦੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਉਹ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਪਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਯੂਟਰਨ ਜਦੇ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਜੀ ਫੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ PCS ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ, ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ IAS ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਟਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 40 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਨਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲਰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰੂਟੀਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਟ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ। ਪਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਆਮ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ, ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਪੇਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ? ਇੱਕ ਸਫੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚਿੱਠਾ ਫਰੋੜ ਦਿਓ ਨਾ। ਸੋ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਵਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਬਣਾਇਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਮਾਰ ਕਰਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੋ ਕਿ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੂਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਾਂਗੇ, ਡਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਟੌਪ 2-3 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਤਗੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਮੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜੀਪਾਂ ਚੜਾਤੀਆਂ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਗਨਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਤਿਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੇ ਬਗਾਵਤ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੱਲਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਨੇ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰੋਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਟਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਲਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜੋ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50,000 ਫੌਜੀ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਡਿਪਲਾਈ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਫੌਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਭੜਕ ਕੇ ਮਿਸਟਰ ਪਿਰੋਜ਼ਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸਕਰਟਸ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਆ ਉਹ ਪਲਟਾ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਮਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਚੇਚਨੀਆ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮੰਗਾ ਲਏ ਗਏ, ਸੋ ਬੇਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਮੰਗਾ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਰੋਜ਼ਿਨ ਦਾ ਇਹ ਬਗਾਵਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਸ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ FSB, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ FSB ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰੋਡ 'ਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਸੇਫਲੀ ਜਾਂ ਅਨਸੇਫਲੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ FSB ਹੁਣ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਤੋਂ ਖੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ FSB 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ FSB ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਗਨਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਡੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਸਮਾਨ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਵੈਸਟ ਇਹ ਘਸਮਾਨ ਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USSR ਟੁੱਟਿਆ ਹੁਣ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨੈਟੋ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਲਝਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਸੁਲਗੂਗੀ ਦੁਬਾਰੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ FSB ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ UK ਦੀ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਈਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਇਲਮ ਸੀਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਵਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰ ਸੇਫ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਵਾਂਡਾ ਵਾਲਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੜਖੜਾ ਜਾਣ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਕਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅੜਕੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 90% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ 10% ਸੁਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੇਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਜਾਂ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪੈਰਾਫਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵਰਨਾ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਲਾ।